ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਛੋਟਾ ਵਾ ਐਂਬਰ। ਹਾਂ ਬਈ, ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਾਂਦਰੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਖੁਰਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਆ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਨਵਾਓ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਇਹ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟਰਾਲਾ 25,000 ਦਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਤੇ ਇਹੀ ਟਰਾਲਾ 17-18,000 ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਨ ਵੀ ਲਾਪੂਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲਾਪੂ ਸ਼ਾਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਡੇਲੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ్రో, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਛੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल आ? उम्मीद करते हैं वधिया होवोगे। वेलकम है जी तुहाडे अपने डेरे वाले दे व्लॉग 'च। ते अज दा व्लॉग करते हैं स्टार्ट, तो दिखाने तुहानूं अपनी रूटीन कि अपना दिन किहो जिहा गुजरदा ते आपां की करते हैं। व्लॉग देखियो जी पूरा, इंशाल्लाह तुहानूं अच्छा लगूगा, तुहानूं आऊगा मज़ा। तो जिन्हां ने कल दा व्लॉग देखिया वा उन्हां नूं पता होना कि कल दा दिन बहुत ज़्यादा बुरा सी। तो उम्मीद करते हैं कि अज का दिन थोड़ा वधिया रहूगा। कोशिश करांगे कि वधिया व्लॉग बन सके, वधिया कामकार हो सके, तो वधिया दिन रहे। लो जी व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सब तो पहला तो माशाल्लाह आ बच्चे बैठे आ जी। सुबह सुबह खुराक वगैरह पानी शानी पा के इन्हों ओके करता। असल दे विच सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा, आ जिहड़ा बच्चा है ना, आ छोटा वा, बाकी माशाल्लाह काफ़ी वड्डे होए आ। छड्डण दी सोचते भी हाँ, लेकिन डेली फिर यही सोच के रुक जाइदा वा कि यार एक बच्चा फिर की करोगे, क्योंकि कां जिहड़ा है ना वो उत्ते ही फिरदा रहिंदा इहनूं चक्कण वास्ते। बाकी तो काफ़ी भारे होए आ, लेकिन यार हले ये भी डर है भी इन्हां दा पता तबार कोई नहीं, भी किसी एक पासे में निकल दूजे पासे निकल, कोई पता नहीं है। इस करके ना तो थोड़ा जिहा साफा किताबा औखा रहिंदा वा। तो इधर चवाई वगैरह हो गई है जी, गावां चलियां अंदर। ऐं दी लियावांगे उधर दी, चल उधर दी लै जा कोई नहीं, लै जा। लो जी चवाई अज इत्थे बाहर ही ला दी सी, पक्खा पुखा लाता सी। पक्खे का हिसाब थोड़ा जिहा ये बफ बुफ लगन वाले इनू, ये आपकी मर्जी नाल मुड़ पैंदा, कदे ऐन ते कदे आउण। पहला मैं ना इनू छत ते लाउंदा हुंदा सी, ते ये रात सारी कोई 7 वारी मैं उठ के इनू सीधा करदा आपदे वल। ते ये मैं हुण इधर करता, मैं कहा लो जी अज मैं नहीं, मैं कहा रखना हुण तुसीं इनू गावां ते लाओ, क्योंकि अगे गावां ते पट्ठियां वास्ते होर सी। ते इधर कामकार हो गया शुरू अलहमदुलिल्लाह जी। अज जिहड़ा वा सफाई सफूई का काम हो गया शुरू। सैम साहब चक लिया है, आखिरी है, चल चक ला आ करके। सैम रेडी लिया दे हैं कि मैं भरा हैं? चल ठीक है, भर ला। एंबर रानी नूं इधर माशाल्लाह पिया होया जी घाह। एंबर हाँ बई, थले सिट के बांदरी खांदी पई है खुरली। चंगा भला सिटिया ही ते थले सिट लिया हुण है। ओ की होया जी एंबरो? लै भी जट्टू खोल दे खुड्डियां दा मूँह, एक बारी निकल जाने सारे बाहर। बहुत ना तोपा ने जान ते सूली पसाई हुई है। आ गई शॉर्टकट ही उतों। खोल दे मेरा पुत, सारे खोल दे। आ जाओ बाहर, आ जाओ इनू भी खोल। चलो दूर चलो भाई। आ खोलना वा जॉन सीना। ओ सैम जॉन सीना खोलना, तेरा लुंडा जॉन सीना है नहीं? चलो ठीक है, बच्चे खोल दिए बतखा दे सारे ही। अज गवाच ना जट्टू जान, फिर तेरी ड्यूटी है काम निबेड़ खत्म करके सारा ठीक है। यही तो होना, मैं कह रहा तू रेडी लिया दे बस, मैनू बाकी छड्ड दे सारे काम। लो जी पट्ठे पुट्ठे गए वड्डे, बसंती भी आ गई इधर लियांती सैम ने, इधर भी वड्डे पे आ। चक्कीए फिर जट्टू शुरू करिए कि शुरू कर? नहीं शुरू हो है ना, क्योंकि जो बसंती का मूँह होंगे ना घर उस टाइम रुकती नहीं, फिर
ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁਖ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਰਵੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣ, ਬਾਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਸੀ, ਉਹ ਗਈ ਆ ਹੋ। ਲਾਈਟਸ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਐਂਡ ਲਾਈਟਸ ਬਲੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੀਲਿੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਲਾਈਟਸ ਚੱਲਣ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਰਾਤੀ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਚੱਲ ਚੁਲ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਡਾ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਜਰਾ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਰਾਤ ਦਾ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਵਲੌਗ, ਇਸੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਪੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਤਰੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਨਹਾਉਣੇ ਪਏ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬੁਖਾਰ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਛੱਡੀ ਖੜਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ। ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸਿਆਫ ਨੂੰ ਕਿ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਦਰ ਨਵਾਓ, ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੱਖਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ ਜੱਟੂ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵਾ, ਗਰਮੀ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਬੜੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ 100% ਕਰਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਨਵਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਯਾਰ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਗਰਮੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਘੋਟੂ ਵਾਲੀ। ਹਵਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਝੜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ, ਬੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਨਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਸੋਣਾ ਜਾਂ ਘਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਘਾਹ, ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਟੀਕੇ ਸ਼ੁਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਨ ਜੇ ਪੱਖੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਊਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਜੂਗਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਲੈ ਜਾਓ। ਲੋ ਜੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਸਾਰਾ, ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਗਏ ਆ ਪੈ, ਬਾਕੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬੰਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੁਣ, ਛੱਡਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ। ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਵਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਪੱਖਾ ਪੁੱਖਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਆਫਤਾਂ ਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਾਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਲੇ, ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੀ ਬੋਵਾਈਨ ਐਫੀਮਰਲ ਫੀਵਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਫ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 3 ਡੇ ਸਿਕਨੈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਲੰਗੜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਲੰਗੜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਗੜੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਫੀਮਰਲ ਵਾਇਰਸ। ਇਹਦਾ ਕਾਸਟਿਵ ਏਜੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ 105 106, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਤਪਣ ਦਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ, ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਲੰਗ ਮਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਲੇਮਨਸ, ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਮਨਸ ਆ ਜਾਂ ਲੰਗੜਾਪਨ ਨਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵਾ ਹਲੇ? ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਇਹੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟ ਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨਾ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਹ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਠੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ, ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਆ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਲੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸਮ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਸੀ। ਗਰਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਾਵਾ ਸੁਥਰਾ 10 ਮਿੰਟ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ 102 ਬੁਖਾਰ ਨਾਰਮਲ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ 'ਚ ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ। ਹਾਈਪੋਥੈਲੈਮਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਲਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਟੀਸਿਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਮਲਟੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਆ, ਵਾ। ਬੋਤਲ ਸ਼ੋਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਏਗਾ, ਭੱਜੇ ਨਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਪੱਖਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸਿਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਥੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੱਥੇ ਠੀਕ 'ਚ ਆ। ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਵਾਣਾ। ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਬੌਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣਗੇ, ਕੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਖਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਆ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ 'ਚ। ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਆ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਲੱਭਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਲਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਆ, ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ 2 ਡਰਮੀਆਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਟੰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਸੀ ਜਟਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਚੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੰਗਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਦੇਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹਾਂ, ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਹੀ ਵੱਡਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਡੀਪੀਐਮ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਲੱਗ ਜਵੇ। ਕੱਲ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ? 1 ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ 1 ਵਜੇ, 1:15 ਵਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ 4:15 ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਂ ਨੇ ਦਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। 3 ਘੰਟੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, 3 ਘੰਟੇ। ਹਨਾ, 3-3.5 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬਹੂਗਾ? ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਭਾਈ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਚ ਸਹਿਮ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਝੜ ਤਾਈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ। ਲੋ ਜੀ, ਰੇਤ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸਹਿਮਿਆ ਹੈ? ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਇਹ ਜੱਟੂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਜੇ ਜੱਟੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜੱਟੂ ਨੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਰੌਲਾ, ਲਾਓ ਮਿਸਤਰੀ, ਰੇਤ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ,
ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਇਹ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤ ਦਾ ਟਰਾਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਤ ਆਪਣੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਇੱਧਰ। नहीं बस उस्ताद जी बस ना करो, जैका ट्राला ना अक्सर ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟਰਾਲਾ 25000 ਦਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਲੈਲਪੁਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾ ਜ਼ਬੈਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਟਰਾਲਾ 17-18 ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 11,500 ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਟਰਾਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜੀ 7500 ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਚੱਕਰ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਲੀ ਕੰਧ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਬਸ ਖਤਮ। ਆਉਣ ਦਿਓ ਪਿਛਾਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਗਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ, ਨਹੀਂ ਗਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਲੋ ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੌਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੰਡਾ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਈ ਆ ਵਾਗਣ, ਤੇ ਪੱਤੇ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤਖਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਬਤਖਾਂ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਵਿੱਚ ਲੂਸਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੂਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਤੋਂ ਛਾਂਗੀ ਤੁਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤਬੀਅਤ ਸਿਹਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਹਾਂ ਸਹੀ, ਹਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਵਾ ਵਾਕਈ। ਬਾਕੀ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਕਰੋ ਜੀ ਕੰਮ। ਲੋ ਜੀ ਬੱਦਲ ਹਲਕਾ ਲਾਪਿਆ ਗੱਜਣ, ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ। ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਸੈਮਿਆ। ਹੈਲੋ ਆ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਕਰ, ਆ ਥੋੜੀ ਸਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ। ਸੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੈਲਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਸੈਲਜ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਫਾਈ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਵੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਘਾਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਤਾ, ਖੜੋ ਕੇ ਖਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਨ ਵੀ ਲਾਪੂਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਣ ਲਾਪੂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਆ ਕੰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਆਇਆ ਹੁਣ ਜੱਟੂ, ਸੈਲੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਸੈਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਟੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਟੀਏ ਪੱਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਾਲ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ, ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਵਾ ਹੁਣ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਜੱਟੂ, ਭੱਜਿਆ ਚੱਲ ਵੀ ਚੌਧਰੀ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਗਾਲ ਬੜੀ ਪੈਣੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੇ, ਸੈਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾ ਸਹਿਮਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਚੱਕ, ਕੋੜਾ ਘੁੱਟ ਭਾਰਾ ਤੂੰ ਹੈ ਅੱਜ, ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਡਾਲਰੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਘਰੇ, ਚੱਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾ, ਜੱਟੂ ਵਿਖਾਈ ਮੜਾ ਜਾ, ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਜੰਮੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ, ਹੈ।
ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਂਸੀ। ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਲਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਛੱਡ ਦੇ। ਸੈਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਵੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਸੈਮਿਆ ਚੱਲ। ਲੋ ਜੀ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਪਤਲਾ ਪਤਲਾ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ। ਚੱਲ 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 ਬਸ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਲੋ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੈਰ। ਬੱਦਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਾ ਮੜਾ ਜਿਹਾ, ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੂੰ ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਵਾਪਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾ ਲੈਣ ਫਿਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਖਵਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾ। ਆ ਵੇਖ ਕੱਢ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ। ਆਓ ਬੱਚੋ, ਆਓ ਬੱਚੋ, ਖਾਓ ਵੰਡਾ। ਆਜੋ 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 ਆਜੋ। ਚਲੋ ਭਾਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਓਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜੀ ਆਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਦਰ ਚਲੇ। ਓ ਭਾਈ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜੋ ਪਿੱਛੇ, ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਿਓ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੈਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਲੱਗਣ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਆ ਵੇਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਜਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਚੱਲ ਸੈਮ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੜਾਉਣਾ ਤੜਾਉਣਾ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੂੰ। ਆ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ। ਚੱਲ ਫੜ 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 ਆ ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਚਲ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕਮ ਦੋਸਤੋ ਕਮ ਕਮ ਕਮ। ਲੋ ਜੀ ਤਾੜੇ ਗਏ ਫਾਈਨਲੀ। ਸੈਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬਤਖੇ ਲੱਗਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾ। ਮੇਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਥੋੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੜ ਲਾ। ਚੱਲ ਬਈ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ ਫੜ ਲਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਰੱਬ ਦਾ। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਗਾਵਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੜੋਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸੈਮ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਰੂਪ ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਛੱਤਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੈਮ ਆ ਜਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਘਰ ਬਣਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਕੀ ਆਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਫਾਈਨਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ, ਛੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਚੱਕਰ ਫਰੰਟ, ਫਿਰ ਲੋ ਜੀ ਆ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਆ ਬੈੱਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਣੀ, ਸੈਮ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਛੱਤ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਪਿਆਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉੱਪਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀਏ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ ਆਹ ਰੂਮ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੂਮ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲ, ਥੱਲੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ,
ਪੇਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਉਤੇ ਚਲੋ ਸਿਰਫ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਆ ਰੂਮ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਰੂਮ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਆ ਛੱਤਾਂ, ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੂਮ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁਖ, ਮਤਲਬ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਅੱਛਾ ਦੇਗਾ, ਸਬਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਪਹੁੰਚੀਏ ਛੱਤ ਤੇ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਬੈਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਲਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਤੀ ਛਾਲ ਭੱਜ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਰੱਸਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਪਾਡਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੌਰੀ ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵੰਤ ਮੱਲ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਰੱਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਜੀ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮ ਤੇ ਜੱਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲੈਮ ਸੋਹਣੇ ਬਾਈ, ਬਲੇਡ ਤਿੱਖੇ ਕਰੋ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਲਾ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਜੋਤ ਕੌਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਕਜ ਭਾਜੀ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਮਾਜਿਦ ਅਲੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਦਾ ਡੇਲੀ ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਵ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ? ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜੀ, ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਨੇਮ ਰੱਖੋ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਯੂਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰੱਖੀਏ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਲਵ ਯੂ ਬ੍ਰਦਰ ਫਰੋਮ USA। ਰਾਣਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਲੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ। ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਭਾਈ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ। ਜੱਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਊ ਜੀ, ਬਾਊ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਜਦ ਜੀਓ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਸੇਠੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵਲੌਗ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬੇਬੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਬੇ ਆਪ ਹੀ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ ਡੇਲੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ్రో, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਚਾਹ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਜੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਆ। ਸੋਲ ਸੀਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਭਾਜੀ, ਕਸਮੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੀ। ਸਤਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦੀਵਾਲ, ਲਵ ਯੂ ਜੀ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਮਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਡੇਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਲੌਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਵਧੀਆ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ 'ਚ ਬੇਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਮੇਲ।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੱਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਵਧੀਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੋਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਡੇਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਲੌਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਆ, ਇਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਸ ਆਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਜੀ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੇਮ ਰੱਖੋ ਜੀ ਰੌਣਕਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੌਣਕਾਂ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਜੀ। ਆਬਿਦ ਇਕਰਾਮ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ 100 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ 10 ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 10 ਤੋਂ 100 ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। 2018-19 ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਵਕਾਰ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਆ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੇਰੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ ਭਾਜੀ। 10 ਤੋਂ 100 ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਆ। 5 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ 10 ਨੂੰ 100 ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਠੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਅਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 7, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ 7 ਮੱਝਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 7 7 49 ਤੇ 50-55 ਲੱਖ ਦੀਆਂ 7 ਮੱਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ 50-55 ਲੱਖ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਜੇ 50-55 ਲੱਖ ਆਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਜੇ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਹੁਣ 5-7 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਹਰ ਐਂਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਕਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਸਰ ਭਾ ਵਕਾਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਕਾਰ ਵਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਰ ਫਲਾਉਣੇ, ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਤੋਂ 100 ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਜਾਇਓ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਓ, ਸਾਲ 2 ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ 10 ਤੋਂ 100 ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਲਖ ਜਾਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵਿਪਨ ਵਰਮਾ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਖੱਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਖੱਚਰ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਭਾਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੱਚਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੱਚਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈਣ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਤਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਰੇੜਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਸੈਮ ਵਾਲੇ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਕੁੱਕੜ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਖਿੱਚਣਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਇਹ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਜੀ ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕਦੀ ਆ। ਖੱਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਖੱਚਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਥੱਬੇ ਰੇੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਇਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ,
ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2-2 3-3 ਥੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹਾਂ ਢੋਈ ਦੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੌਜਿਕ ਪਲੀਜ਼। ਅਯੂਬ ਟੁੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜੱਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ। ਸਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਭਾ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਖੋਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਟਾਂ ਭਾਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਸ਼ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਜੀ। ਫਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋੜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਉੱਤੇ ਘਿਸੜਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਇੱਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਪਟਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਲਵ ਯੂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਜ਼ਰ ਇਕਬਾਲ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੌਰੀ ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਚੌਧਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਜੀ। ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਰੋਜ਼ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਬੋਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਜੀ। ਪੀਟੀਵੀ ਟਾਕ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਪਰਸੋਂ ਸੌਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ 1-2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜੀ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਖੋਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਢਾਉਂਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਲਾਚੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਲੈਚੀ ਢੰਗਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਮ ਵਾਲਾ ਜੌਨ ਸੀਨਾ ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਚੱਲੂ ਸਵੇਰੇ। ਹੈਲੋ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸੰਧੂ ਮਖੂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਖੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਭਾਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼ੇਰਾ ਮਡਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ, ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੋਗੇ ਵਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਾ ਮਡਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਖਿਆਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਤੂਰ, ਖੰਨਾ, ਸ਼ਰਫਲੀ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਾ ਮਡਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਤੋਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ। ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਵ ਯੂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀਰ। ਲੋ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਗਏ ਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਖਤਲਾਫ ਸੀ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਖ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ 100% ਦਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਨਲੌਜੀਕਲ ਖੋਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਲੌਜਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰੇਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੱਟੂ ਕੋ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ। ਜੱਟੂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਨਿਆਣਾ ਵਾ, ਆਪਦਾ ਜਵਾਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਨੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸੌਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੇਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਐਵੇਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ ਤੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਾਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਰ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਮੈਂ, ਵਾਵਾ ਸਾਰਾ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਓ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੰਮੇ ਕਰੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲ ਜਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਲੌਗ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ, ਖਿਆਲ, ਰਿਸਪੈਕਟ।